ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ 2023ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ SDP ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ MK ಫೈಜಿ ಸಾಬ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಫ್ರಾಂಕೋ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಹನ್ನಾನ್ ಸಾಬ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸಾಬ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವನೂರು ಪುಟ್ನಂಜಯ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ BR ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಸಾಬ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಮಾಚಾರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಖಜಾಂಜಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಖಾಲಿದ್ ಯಾದಗಿರವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ SDPIಯ ಪ್ರಥಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ MK ಫೈಜಿ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले असेंबली इलेक्शन में SDPI की तरफ से फर्स्ट फेज कैंडिडेट को डिक्लेयर करने जा रहे और तकरीबन 100 सीट पे इस बार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कंटेस्ट करेंगे। 43 सीट फाइनल हो चुका है, उसमें 10 सीट पे कैंडिडेट को डिक्लेयर कर रहे हैं अभी। इस असेंबली इलेक्शन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया BJP और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कंटेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा खतरा ये है संविधान और डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म कर रहे। आप सभी को पता है लास्ट टाइम कर्नाटका में BJP को मैंडेट नहीं मिला। कर्नाटका के लोग BJP के खिलाफ कांग्रेस और JDS को सपोर्ट किया था, मगर कांग्रेस के लोग BJP में ज्वाइन किया नहीं है, तो BJP के लोग कांग्रेस के MLA को परचेस किया। जनता क्या चाहते हैं, जनता उसके लिए मेहनत किया, काम किया, कुर्बानी किया, सब छोड़ के BJP दूसरी गाड़ी या कपड़े खरीदने जैसे MLA को खरीद लिया। और कर्नाटका में अभी तक जनता के सामने रखने के लिए BJP के पास एक एजेंडा नहीं है। हम लोग अभी तक सरकार चलाया, हमारे सरकार के फ़ायदा जनता को ये मिला बोल के बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा जैसा अभी आने वाले इलेक्शन में भी कम्युनल एजेंडा, नफरत की सियासत को लाना चाहते हैं। BJP स्टेट प्रेसिडेंट खुद डिक्लेयर किया है, हम लोग विकास रोड ब्रिज के बारे में बात नहीं करेंगे,
हम लोग लव जिहाद के बारे में बात करेंगे। मतलब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ प्रोग्राम, प्रोजेक्ट बीजेपी सरकार के पास नहीं है, इसलिए दोबारा फिर भी एक कम्युनल एजेंडा लाना चाहते हैं। दूसरी साइड में कांग्रेस और जेडीएस, हमें यकीन नहीं है ये बीजेपी डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करने के टाइम बीजेपी को रोकना नहीं है, तो बीजेपी को एक अल्टरनेटिव होना कांग्रेस से, जेडीएस से नहीं होगा। वो हमारे सामने बहुत सारे तजुर्बा है, ख़ास तौर पर कर्नाटका वालों के पास लास्ट इलेक्शन की तजुर्बा भी है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम पार्टी बोल के हम लोग इस बार इलेक्शन में कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें 10 जगह हम लोग कैंडिडेट को भी फाइनल किया। वो 10 जगह अभी हम लोग यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं। एक मैसूर डिस्ट्रिक्ट में नरसिम्हा राजा, वहाँ पे हमारे पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद कैंडिडेट होगा, कंटेस्ट करेंगे। और बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट में पुलिगेश नगर, वहाँ पे हमारे पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी बी आर भास्कर प्रसाद कंटेस्ट करेंगे। बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट में सर्वज्ञ नगर पार्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हन्नान कंटेस्ट करेंगे। दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में बंडोल में इलियास मोहम्मद पार्टी नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, इलियास मोहम्मद साहब कंटेस्ट करेंगे। दक्षिण कन्नड़ा में और एक सीट मूडबिद्री, वहाँ पे हमारे नेशनल सेक्रेटरी अल्फोंसो फ्रांगो कंटेस्ट करेंगे। दक्षिण कन्नड़ा में बेलतंगड़ी में अकबर बेलतंगड़ी कंटेस्ट करेंगे। और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में कापू हनीफ मुल्लोर कंटेस्ट करेंगे। दावंगेरे डिस्ट्रिक्ट में इस्माइल ज़बीउल्लाह कंटेस्ट करेंगे। चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में चित्रदुर्गा में बालेकाव श्रीनिवास कंटेस्ट करेंगे। विजयनगरा में नज़ीर खान कंटेस्ट करेंगे। ऐसा 10 जगह अभी कैंडिडेट फाइनल हुआ। बाकी सीटों में कैंडिडेट के बारे में डिस्कशन हो रहा है और उसके बाद सेकेंड फेज अनाउंसमेंट होगा। तकरीबन 100 सीट पे हम लोग कंटेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए आप सभी मीडिया के लोगों की गुजारिश ये है, आप सभी लोग हमें अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि ये देश के हालात में देश को बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे, संविधान को बचाने के लिए। इसमें आप सभी लोग सपोर्ट करना है। धन्यवाद। एक मिनट, मीडिया पर्सन से एक रिक्वेस्ट है। हमारे 10 कैंडिडेट का सिर्फ ऐलान किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी 54 कॉन्स्टिट्यूंसी का ऐलान हमारे स्टेट प्रेसिडेंट कर देंगे, 54 कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। प्लीज कोऑपरेट। ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ, ಜೈ ಭೀಮ್. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2023ರ
ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ MK ಫೈಜರ್ ಅವರು 10 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಳಿದಂತೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಉಳ್ಳಾಳ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪುತ್ತೂರು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ಸಿಟಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಭಟ್ಕಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಸಿರ್ಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹುಬ್ಳಿ ನಗರದ ಹುಬ್ಳಿ ವೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿ, ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಚಾಮರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಅದು ಕೂಡ ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿ, ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಸಕಲೇಶಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರೂರಲ್ ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೇರದಾಳ್, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿ ನಾರ್ತ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ. ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು 44 ಅಂದರೆ 10 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 44 ಕ್ಷೇತ್ರ, ಒಟ್ಟು 54 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡೋದು, ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಭಯಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಡಳಿತ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ದಲಿತ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಆದಿವಾಸಿ ವರ್ಗ ಅವರ ಶೋಷಿತರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೆರೆಯುವ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜನರ ರಾಜಕಾರಣ, ಜನಪರ ರಾಜಕಾರಣ, ಜನರ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ, ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ, ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 300 ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್, ನಾವು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ 300 ಜನ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾವುದೇ 1 ರೂಪಾಯಿಯ ಲಂಚದ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. 5 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿಲ್ಲದ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಏನು ಜನಪರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ, ಜನಪರ ನಿಲುವಿಗೆ, ಜನಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. नहीं, असल में ये किसका आरोप है? ये कांग्रेस का आरोप है ना, क्योंकि जेडीएस कंटेस्ट किए तो बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा, कांग्रेस कंटेस्ट किए तो बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ एसटीपीआई कंटेस्ट किए तो फ़ायदा होगा बोल के। उसका पीछे क्या है तो ये कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये सभी को वोट बैंक बनना चाहते हैं। क्लोज हाँ, वोट बैंक बनना चाहते हैं। मतलब हम सभी के काम वोट देना है, वोट लेना नहीं है। अभी एसटीपीआई वोट देने का नहीं, वोट लेने का काम स्टार्ट किया, उसमें ये आरोप लग रहे हैं। और हमारे सामने तजुर्बा है, कांग्रेस जीते तो हम सभी लोग मेहनत करके कांग्रेस को विन किया तो वो लोग कहाँ जाएंगे, उसमें फ़ायदा किसको है, उसको जवाब पहले देना है। वो सिर्फ कर्नाटका में नहीं, मध्य प्रदेश में, मणिपुर में, गोवा में, बहुत सारे स्टेटों में ये हुआ है। इसलिए ऐसे एलिगेशन को हम लोग केयर नहीं कर रहे। हम लोग एक पॉलिटिक्स जनता के सामने रखा है, हम लोग कंटेस्ट कर रहे, वो हमारे एजेंडा है। दूसरी आरोप कांग्रेस का है, दूसरी किसी का नहीं है। नहीं, ऐसा है तो मेरी एक सवाल है, ये पॉइंट ज़्यादातर कांग्रेस लीडर्स ये सवाल कर रहे हैं। ये तो बाबरी मस्जिद इशू के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आरएसएस को बैन किया, क्यों बीजेपी को बैन नहीं किया? उसको जवाब पहले कांग्रेस देना है। उसमें ये एलिगेशन हमेशा होता है, ये एलिगेशन से ये क्या है, हमारे काम नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसको बैन किया, उनको बैन नहीं किया, हमें क्यों बैन करना है? सबसे पहले वो बोलना है ना, मतलब एसटीपीआई को बैन क्यों करना है। ये दोनों मिक्स करके बोलने में ऐसा नहीं, क्यों बैन करना है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। अभी मजलिस प्रेसिडेंट ने बताया, हम लोग लोकल बॉडी में कंटेस्ट कर रहे हैं, हमारे मेंबर्स है, दूसरी स्टेटों में डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर है, बहुत सारे हैं। हमें बैन करना का रीज़न क्या है? हमें बैन नहीं किया बोले तो उसका फ़ायदा बीजेपी को है बोल के एक एलिगेशन देने से पहले एक क्लैरिटी जनता के सामने देना है कांग्रेस। सर 10 ಈಗ ಏನೋ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಐಯಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಫೈಜಿ ಸಾಬ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
SDPI ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. SDPI ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಿದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDS ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ 14 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಿಗಳು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಪ್ತರು, 3 ಜನ JDSನ MLAಗಳು BJPಗೆ ಮಾರಾಟ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ BJPಗೆ ಬಂತು. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ BJP ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಸರ್ಕಾರವೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ BJPಯ ಆಡಳಿತದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ SDPI ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, MIM ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬಹುಮತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 23 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ MLAಗಳು BJPಗೆ ಮಾರಾಟ ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದಲಿತರ ಮೇಲೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ, ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಗಮನ ಸೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ಈ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 465 MLAಗಳಾಗಿರ್ತದೆ BJPಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. 465 MLAs ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು BJP, ಈ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿದು. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ 465 MLAಗಳಲ್ಲಿ 65% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು. SDPIಯಿಂದ BJP ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. BJPಗೆ MLAಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ MLAಗಳು ಮಾರಾಟ ಆದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ರಿದ್ರಿ? ನೀವು ಯಾಕೆ ನಿಶಬ್ದರಾಗಿದ್ರಿ? ಯಾರಾದರೂ ಈ MLAಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಈ MLAಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ MLAಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ತಾಕತ್ತಿದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಂಥವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ JDS ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ BJPಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡದ, ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡದ, ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಚು ಕೂಡ ಈ 13 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡದ, ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನ್ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಂದರೆ SDPI ದ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಒಂದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. फैजी साहब, अशफाक फ्रॉम बेंगलुरु अखबार चैनल. अभी आप कह रहे थे कि 100 कैंडिडेट्स को आप आने वाले चुनाव में उतारने वाले हैं. 100 कैंडिडेट, उम्मीद है कि आप चाहते हैं कि 100 के 100 भी विधानसभा में जाएं. अगर ये बात है तो एवरेज कम से कम 50,000 से 70,000 का एक वोट बैंक होना चाहिए एक क्षेत्र में. तो 50 लाख से 75 लाख का वोट कर्नाटका में होना चाहिए. क्या SDPI के पास आज अपने दम पे उतनी ताकत है, या JDS या कोई स्मॉलर पार्टीज के साथ आप ज्वाइन हैंड करके आप इलेक्शन लड़ेंगे? ये आपने अनाउंस नहीं किया. 2 पॉइंट है. एक तो एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को फील्ड में उतारे तो हमारे उम्मीद ये है, वो 100 जगह पे हम लोग कंडक्ट कर रहे तो 100 जगह पे भी हम लोग हमारे कैंडिडेट असेंबली में जाएंगे, ये उम्मीद है. वो उम्मीद को रख के हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं. उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, ये है हमारा टारगेट. दूसरे, अभी JDS के साथ अलायंस के बारे में आपने पूछा है. इसमें हमारे पार्टी की पॉलिसी BJP के अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक जेंटलमैन एग्रीमेंट, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है तो अलायंस करने के लिए हमारे
दरवाज़ा खुला है। अगर चाहे कांग्रेस भी हो। जो भी हो, बीजेपी के अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुताबिक, उसका मतलब है कांग्रेस के सारे आइडियोलॉजी को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जेडीएस के सारे आइडियोलॉजी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बोल के नहीं है। बीजेपी के खिलाफ ऐसा एक अलायंस के लिए रेडी है तो हम लोग रेडी है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंडर, वो लोग भी आना चाहिए। नहीं, वो हम लोग ऐसा नहीं है, ऐसा बोलना है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं। ज़रूर आएंगी। नहीं, वो अभी डिस्कशन चल रहा है, प्रोसेस में। सर, आपने कहा कि आप अलायंस के लिए तैयार हैं, चाहे जेडीएस हो या कांग्रेस पार्टी हो या एमआईएम हो, जितने भी दूसरे पार्टीज हैं, आप अलायंस खेलने के लिए आप तैयार हैं। क्या ये आपके तरफ से कोई प्रपोजल गया है या आपको कोई प्रपोजल आया है? अगर होता है तो क्या इतनी बड़ी पार्टी आपको कोई भी एक क्षेत्र देने के लिए तैयार होंगी कर्नाटका में? नहीं, वो डिस्कशन चल रहा है, अभी बोलने का नहीं है ना, वो प्रोसेस में देखेंगे। एसडीपीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि हमेशा आरोप लगाती हैं जेडीएस पर या बीजेपी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती हैं। किन पैरामीटर्स पर आप आपके कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं? और आपका मैनिफेस्टो आने से पहले आपने कैंडिडेट का लिस्ट अनाउंस कर दिया। ನಂಬರ್ 1, हमारा ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ₹1 ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇವನ್ ₹1 ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ SDPIಲಿಲ್ಲ. SDPI ತನ್ನ ಪಕ್ಷ ತನಗೆ ಜನಪರವಾದಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜೇಬಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ್ದು ಝೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೂ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿಯದ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದು SDPI ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. सर, इससे पहले कि आपने ऐलान किया कि 100 कॉन्स्टिट्यूंसी से आप कंटेस्ट करेंगे, जब लास्ट टाइम का रिकॉर्ड देखा जाए तो लोगों में कन्फ्यूजन है कि लास्ट मिनट में आप अपने कैंडिडेट को वापस ले लेते हैं, दूसरे को मौका दे देते हैं। तो लास्ट मिनट में इसी तरह का इस मरतबे भी डिसीजन लेने के इम्कानात हैं क्या? जो 100 बता रहे हैं उसमें आगे पीछे भी हो सकता है क्या? देखिए, ये 100 बोले तो 100 कंटेस्ट करना बोलकर हमारा जो सर्वे आया उसमें जो पॉजिटिव आया उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में राइट कैंडिडेट वगैरह जो भी है फॉर्मेलिटीज वो करना है. दूसरा क्या है, ये बार वैसा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करे. बीजेपी हुकूमत में नहीं आना, सेकुलर पार्टीज आना बोलकर लास्ट टाइम में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ किए थे. मगर नतीजा क्या हुआ, हमारा वोट रिटेल लेके होलसेल बीजेपी को सेल किया. इनको और भरोसा कर लेकर आया तो ये क्या कर देंगे, बोल नहीं सकते. पूरे पार्टी भी मर्ज होने का भी चांसेस है ऐसा हालात में. हाँ, अभी पहले क्या था, पहले 50 करोड़ था बीजेपी का ऑफर, अभी उन लोग 100 करोड़ कर दिया. तेलंगाना में आपको मालूम है, तेलंगाना में उनका ऑफर 50 करोड़ था, अभी 100 करोड़ है. तो भरोसा नहीं है ना किसी को वोट डालने के बाद वो रहेगा या नहीं रहेगा. तो इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज नहीं दिया. SDPI ये बार अपना पॉलिटिक्स करेगा. सर, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में मेरा क्वेश्चन है, एक चिकपेट और एक चामराजपेट. 56 में आपका चामराजपेट का नाम मेंशन नहीं हुआ, आपने शांतिनगर कह दिया, शिवाजी नगर कह दिया. दैट इज वन क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, चिकपेट
कल केजीएफ बाबू को कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड किया गया है। अगर केजीएफ बाबू एसडीपी तरफ आते हैं या किसी भी पार्टी से खड़ते तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? करेंगे तो क्यों करेंगे? कौन से पैरामीटर्स है जिस पे आप उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को एक आइडियोलॉजी है, एक डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है। तो उसको फॉलो करते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए कोई भी आएगा तो उनको वेलकम है। अगर उस टाइम वो लोग कैंडिडेट बनना चाहता है तो वो भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। हमारा कैडर का उधर का जो भी अब बोले चिकपेट का, हमारा चिकपेट में ऑलरेडी हमारा कारपोरेटर थे, सब उसको डिस्कशन करके, हालांकि सेकंड लिस्ट में हमारा चिकपेट भी है, चामराजपेट पे सब है, लिस्ट में है, ऐसा नहीं कि लिस्ट में नहीं है बोलकर। जो अभी रेडी हुआ उसको हम अनाउंस किए हैं। तो सिर्फ केजीएफ बाबू बोलकर नहीं है, जो भी एसटीपीआई का आइडियोलॉजी के साथ एक क्लीन पॉलिटिक्स, एक प्रो पीपल पॉलिटिक्स करने के लिए कर्नाटक में कितने भी लोग हैं, नौजवान हैं, यंगस्टर्स है, ये जो करप्शन इधर 40% करप्शन हो गया, नेक्स्ट वो 50% हो जाएगा। ये जो करप्शन है, ये स्वजन पक्षपात है, ये नफरत का सियासत है, ये सब खत्म करके एक आइडियोलॉजी बेस्ड, एक प्रो स्टेट का एक बेहतरीन सियासत करने चाहते हैं तो सबको ವೆಲ್ಕಮ್ है। ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡೋದು, ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಐಯ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಯಾರಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಐ ತನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜನಪರವಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ। 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಆ 3 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 5% 10% ಉತ್ತಮವಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ। ಈ 3 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತ ರೈಫಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಂತ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕೆಲಸಗಳೇ ನಡೆದಿಲ್ವಾ ಅಂತ। ನಡೆದಿದೆ ಕೆಲಸ, ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಂದ, ಪತ್ರಿಕೆಯವರಿಂದ, ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ಇವು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ರಾಜಕೀಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ, ಅದು ಬಡತನ, ಹಸಿವು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಜಾತೀಯತೆ, ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಪಾಳ್ಯಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೋಮುವಾದ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ದಯಮಾಡಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು। ಪಾಳ್ಯಗಾರಿಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕೋಮುವಾದ ವರ್ಸಸ್ ಸಂವಿಧಾನ, ಇವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸರಳವಾಗಿರೋರಿಗೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರೋರಿಗೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರೋರಿಗೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆ ಇರೋರಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಇಂಥ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಈ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಇನ್ನು ಟಿಕೆಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೆದ್ದರೆ 50 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ।
ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯುವಕರು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರವೇಶನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಳುಗಾಡಿನ ವೈಸಸ್ SDPI ಪಕ್ಷ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 50% ಜನರು ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವೇ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಗೆಲ್ತಾರೆ, 40-50 ಸೀಟು ಗೆಲ್ತದೆ, ಬರೀ 500 ಓಟು 300 ಓಟಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಓಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, ನಾನು ಓಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ, ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟವನು ನೀನು 75 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀನು ಏನಾಗಿದ್ದೀಯ, ಓಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅವರೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಲಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಇದಲ್ಲ, MLA ಆಗಬೇಕು MP ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತವ್ರಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ಮದು ಅಜಿಟೇಷನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು. ಇವತ್ತು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ ಆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ. ನಂತರ 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಗುಂಡೊಡಿತಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಹೇಗೆ ಗೂಡ್ಸೆ ಕೈಗೆ ಮುಗಿತಾನೆ, ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಎದ್ದಾಗ ಗುಂಡೊಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಉಳಿತವೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು 30 ಜನರು ಕೂಡ ನೀವು ಯುವಕರಿದ್ದೀರಿ, ಪತ್ರಿಕೆಯವರು. ಈ ದೇಶ ಉಳಿಸಿ, ಈ ದೇಶ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿತೀವಿ, ನೀವು ಉಳಿತೀವಿ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಾಜಕೀಯ, ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದೆ, ಹಸಿವಿದೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದೆ, ಜಾತೀಯತೆ ಇದೆ, ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಒಬ್ಬನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಉಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ದು 7 ಕೋಟಿ ಜನ ಮತ್ತು 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರಥಮ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂವಿಧಾನದ 4ನೇ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆದ್ದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಚುನಾವಣೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಲಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಂಚನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.